Today we are going to discuss about classification of animal kingdom, chapter 1, science, class 8, English version, national curriculum. So I would request the student to subscribe this channel and share it with your friends. Chapter 1, classification of animal kingdom. The world is inhabited by numerous diverse group of small and large animals. There are various similarities and dissimilarities among them. Starting from the microscopic amoeba to the gigantic whale, all are included in the diverse animal kingdom. Differences among animals depend on their environmental diversity. Animal diversity depends on the variety of habitat in which they live. It is very difficult to understand the vast animal world. To gather knowledge of the animal kingdom easily, its systematic arrangement is necessary, and the method is known as classification. Classification makes the way easy to gather knowledge about the animal kingdom. Classification of animal kingdom. You see various types of small and big animals around you. Based on the knowledge you have acquired in class 6, try to understand the question below. Do all the animals look alike? Do all have vertebral column? Do they share same environment? Do they take same food? Do they have similar type of locomotion? Now match your thought to the answer below. The animals which we see around us are not all alike. Their shape, structure as well as other physiological activities are different. Some have vertebral column, some do not have. They live in land, in water and on the trees. Their food is also different kind. Animals usually move their whole bodies and often have special organs which do this, such as fins, wings, legs, cilia, appendages, etc. Again, some sessile forms are also present in them. We do not have a sufficient knowledge about the exact number of such diverse animals in this world. So far, about 1.5 million species of animals have been discovered, and the number is increasing day by day. Classification is an easy way to understand, to know the structure and nature of such huge number of animals. Morphological characteristic of animal, similarity, dissimilarity among them, and their interrelationship are the basis of classification. Depending on their characteristic, they are grouped into different taxons serially. This stepwise grouping of living world is known as classification. To meet this requirement, taxonomy has come up with a separate branch of biology. Species is the lowest rank of taxonomic unit. For example, man, pigeon, toad, etc. are separate species. To classify, an animal is arranged step by step depending on its characteristics. Aristotle, John Ray, Carolus Linnaeus are the notable names in the history of classification. Naturalist Carolus Linnaeus is called the father of taxonomy. In the naming of animal, he introduced binomial nomenclature and defined genus and species. Scientific names of the animal contain two parts. The process of such naming is called binomial or scientific name. For example, Homo sapiens is the scientific name of man. Scientific name must be in Latin or Latinized language, such as English. So এখানে একটু কথা বলে নেওয়া দরকার। ক্যারোলাস লিনিয়াসকে বলা হয় দ্বিপদ নামকরণ বা বাইনোমিয়াল নোমেনক্লাচারের ফাদার। বাইনোমিয়াল মানে কি? বাই মিন্স টু, নোমিয়াল মিন্স নেম। তার মানে এই নামকরণ পদ্ধতিটা দুইটা নামের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এক হচ্ছে তার জেনাস যেটা সামনে থাকে এবং পরে থাকে হচ্ছে তার স্পিসিস নাম। যেমন মানুষের সায়েন্টিফিক নেম হচ্ছে হোমো স্যাপিয়েন্স। হোমো স্যাপিয়েন্স, হোমো পার্টটা হচ্ছে তার জেনাসের নাম এবং স্যাপিয়েন্স হচ্ছে তার স্পিসিসের নাম। এরকম হোমো দিয়ে বা হোমোজেনাস সংযুক্ত আরও বিভিন্ন স্পিসিসের অ্যানিমেল আছে। Lesson 2 to 5, Classification of Invertebrate Animal. In the modern classification, all animals belong to the kingdom Animalia. In this classification, previously known as Phylum Protozoa is ranked as subkingdom. Animals of Animalia kingdom have been divided into 9 phyla. Among these, the first 8 phyla belong to the invertebrate animal and the last one belong to the vertebrate animal. তাহলে অ্যানিম্যাল কিংডমকে আবার 9টা পর্বে ভাগ করা হয়েছে, যে 9টা পর্বের মধ্যে 8টা পর্বে হচ্ছে ইনভার্টিব্রেট অ্যানিম্যাল, মানে যাদের মেরুদণ্ড নেই, যাদের বডিতে হাড় নেই, মেরুদণ্ড নেই,
এদের নিয়ে হচ্ছে 8টা কিংডম, এবং বাকি একটা কিংডম হচ্ছে ভার্টিব্রেট অ্যানিমেল বা মেরুদণ্ডী প্রাণীদের জন্য রাখা হয়েছে, বরাদ্দ করে রাখা হয়েছে। ক্লাসিফিকেশন অফ কিংডম অ্যানিমেলিয়া অ্যাট এ গ্ল্যান্স। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিংডম অ্যানিমেলিয়া, সেখান থেকে ফাইলাম কী আছে, সাচ এস পরিফেরা, নিডারিয়া, প্লাটিহেলমিনথিস, নেমাটোডা, অ্যানিলিডা, আর্থোপোডা, মোলাস্কা, একাইনোডার্মাটা অ্যান্ড কর্ডাটা। ইভেন ফাইলাম কর্ডাটার মধ্যে সাব ফাইলাম হিসেবে আছে ইউরোকর্ডাটা, সেফালোকর্ডাটা, ভার্টিব্রাটা, এবং ভার্টিব্রাটা সাব ফাইলামের ক্লাস হিসেবে আছে সাইক্লোস্টোমাটা, কন্ড্রোইকথিসিস, অস্ট্রিওইকথিসিস, অ্যামফিবিয়া, রেপটাইলিয়া, এভিস অ্যান্ড মামালিয়া। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল অ্যানিমেলিয়া কিংডমের একটা ক্লাসিফিকেশন, যেখানে ফাইলাম আছে, সাব ফাইলাম আছে, ক্লাস আছে। ঠিক আছে, এইভাবে 7টা পর্বকে একসাথে বলা হয় টেক্সোনমি, যেখানে কিংডম থাকবে, ফাইলাম থাকবে, সাব ফাইলাম থাকবে, ক্লাস থাকবে, এবং শেষে গিয়ে জেনাস থাকবে, স্পিসিস থাকবে। Phylum 1 Porifera. Habit and habitat. The number of Phylum Porifera is commonly known as sponge. Their distribution is worldwide, such as they are found all over the world. Most of their species are marine. Some live in the fresh water. Usually they live in colonies. General characteristic: small multinuclear animal. Body wall with numerous pore. Through these pores, food and oxygen enter into the body. No compact tissue, organ or organ system. Example: Spongilia and Scypha. তাহলে পরিফেরা পর্বের প্রাণীদের জন্য এই তাদের যে ক্যারেক্টারিস্টিক আছে সেখান থেকে আমরা দেখতে পাই যে তাদের বডিতে অনেকগুলো ছোট ছোট ছিদ্র থাকে, যেগুলোকে বলা হয় পোর। এই পোরগুলো থাকার কারণে তাদের বডি একটা স্পঞ্জের মতো স্পঞ্জি শেপ থাকে, এবং এই পোরগুলো দিয়ে বা ছিদ্রগুলো দিয়ে পানি এবং অক্সিজেন এন্টার করতে পারে বডিতে। এজন্য তাদের মেম্বারগুলোকে স্পঞ্জ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, এবং এদের এক্সাম্পল আছে স্পঞ্জিলিয়া অ্যান্ড স্কাইফা। এমসিকিউ এর জন্য খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। ফাইলাম 2 নিডারিয়া, প্রিভিয়াসলি নোন অ্যাজ সিলেন্টারেটা। এখানে CNIDARIA বানান থাকলেও উচ্চারণ হবে নিডারিয়া, সি এর উচ্চারণ হবে না। Habit and habitat. Members of this phylum are present in almost all regions of the world. They are mostly marine. Marine বলতে সামুদ্রিক, তাদের প্রজাতিগুলোকে সমুদ্রে পাওয়া যায়, এজন্য বলা হচ্ছে মেরিন। Many species found in canals, beels, rivers, lakes, fountains, etc. They are diverse in shape, size, color. Some species live alone, solitary, and some live in group, forming colonies. They attach themselves to floating logs, leaves, or other substrate to move freely, such as free swimming. অর্থাৎ তারা সলিটারি হিসেবে থাকতে পারে, একা থাকতে পারে, অথবা কলোনি হিসেবে, গ্রুপ হিসেবে থাকতে পারে, এবং তারা তাদের বডিকে অন্যান্য বিভিন্ন জিনিসের সাথে আটকে রাখতে পারে, যেটা তাদের ফ্রি সুইমিংয়ের সুযোগ দেয়। জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক: বডি কনসিস্ট অফ 2 embryonic layer. The outer one is ectoderm and the inner one is endoderm. Body cavity known as coelenteron. It helps in digestion and circulation. Ectoderm bears a special type of cell called cnidoblast. These cells helps in locomotion, defense and capture of prey. Example: Hydra and Obelia. হাইড্রা সম্পর্কে আমরা যখন ইন্টারে পড়ব এইচএসসিতে অনেক বিশাল বড় একটা চ্যাপ্টার আছে শুধুমাত্র হাইড্রাকে কেন্দ্র করে। তো আমাদের এখান থেকে যদি আমরা একটু আইডিয়া নিতে পারি আমাদের জন্য ভালো হবে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে বডি ক্যাভিটি ইজ নোন এজ সিলেন্টেরন, অর্থাৎ নিডারিয়া পর্বের প্রাণীদের আরেক নাম ছিল সিলেন্টারেটা, এবং তাদের বডি ক্যাভিটির নাম সিলেন্টেরন, অর্থাৎ সিলেন্টেরন থেকেই তাদের নাম হয়েছিল সিলেন্টারেটা। এবং এই সিলেন্টেরন হেল্পস ইন ডাইজেশন অ্যান্ড সার্কুলেশন, এটা খাবার হজম করতে এবং রক্ত পরিবহনে সাহায্য করে। এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন এখানে, ectoderm bears a special type of cell called cnidoblast. আপনারা যখন এইচএসসিতে হাইড্রা সম্পর্কে আরও ডিটেইলসে পড়বেন তখন নিডোব্লাস্টের কাজ সম্পর্কে জানতে পারবেন। তাহলে এখান থেকে এক্সাম্পলগুলো আমাদের ইম্পর্টেন্ট, হাইড্রা অ্যান্ড ওবেলিয়া এমসিকিউয়ে আসতে পারে। Phylum 3 Platyhelminthes. Habit and habitat. The lifestyle of this member of this phylum is very colorful. Many species live
on other organisms such as ectoparasite outside the body or endoparasite inside the body. Some free living special species live in fresh or saline water. Some animals of this phylum live in wet and damp soil. তাহলে প্লাটিহেলমিনথিস, প্লাট মিন্স ফ্ল্যাট বা চ্যাপ্টা। তো প্লাটিহেলমিনথিসের মধ্যে কিছু অ্যানিম্যাল থাকতে পারে একটোপ্যারাসাইট, একটো মানে হচ্ছে বাইরে, আউটসাইড দ্য বডি, আর কিছু থাকতে পারে এন্ডোপ্যারাসাইট, এন্ডো মিন্স ইনসাইড বা ভিতরে। এদের জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক: বডি ফ্ল্যাট, বাইসেক্সুয়াল অ্যান্ড মোস্টলি প্যারাসাইটিক। প্যারাসাইট মানে হচ্ছে যারা নিজেরা ফ্রিলি তাদের জীবন ধারণ করতে পারে না, ফ্রিলি লিভ করতে পারে না, তারা অন্য কোনো অ্যানিম্যাল, অন্য কোনো প্ল্যান্টের ওপর ডিপেন্ডেন্ট তাদের লাইভলিহুড মেনটেন করার জন্য। এ কারণে তাদের বলা হয় প্যারাসাইট। একটোপ্যারাসাইট আর এন্ডোপ্যারাসাইট, একটো মানে বডির বাইরে এবং এন্ডো মানে বডির ভিতরে যদি তারা প্যারাসাইট হিসেবে থাকে। বডি কাভার্ড উইথ থিক কিউটিকল। বডি বিয়ার্স সাকার অ্যান্ড হুক। সাকার অ্যান্ড হুক যেটা দিয়ে তারা হচ্ছে তার যে হোস্ট আছে, হোস্টের বডির সাথে আটকে থাকে। এখানে যদি আমরা টেপওয়ার্মের দেখি, তার মাথায় এই গোলাকৃতির অংশটাই হচ্ছে তার সাকার বা হুক। ফ্লেম সেল প্রেজেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্টিং অ্যাজ অ্যান এক্সক্রিটেটরি অর্গান। ডাইজেস্টিভ সিস্টেম ইনকমপ্লিট অর অ্যাবসেন্ট। এক্সাম্পল হচ্ছে লিভার, ফ্লুক অ্যান্ড টেপওয়ার্ম। ফ্লেম সেল ইজ প্রেজেন্ট অ্যাজ অ্যান এক্সক্রিটেটরি অর্গান। এমসিকিউ এর জন্য আসতে পারে যে প্লাটিহেলমিনথিসের এক্সক্রিটেটরি অর্গানের নাম কি? দ্যাট উড বি ফ্লেম সেল। লিভার, ফ্লুক, টেপওয়ার্ম দুইটা এক্সাম্পল খুব ইম্পর্ট্যান্ট এমসিকিউ এর জন্য। Phylum 4, Nematoda, also called Nemathelminthes. Habit and habitat. Many animals of this phylum are endoparasite and live in the intestine and blood. These parasitic animals living in human body and animal cause harm to them. On the other hand, many are free living, which they live in water and soil. General characteristic: body tubular or cylindrical, covered with thick skin. Digestive system complete, mouth and anus present. Respiratory and circulatory system absent. Generally unisexual. Body cavity without lining and true xylem absent. Example roundworm and Filaria worm. তাহলে নেমাথেলমিনথিস, হেলমিনস মানে হচ্ছে ক্রিমি, নেমাথেলমিনথিস আর একটা ক্রিমির ফাইলাম, এবং এদের মধ্যে আমরা দেখতে পেলাম যে প্লাটিহেলমিনথিস থেকে কিছুটা অ্যাডভান্স, কিছুটা উন্নত তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক, সাচেস তাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেম কমপ্লিট, মাউথ অ্যান্ড অ্যানাস প্রেজেন্ট, যেটা প্লাটিহেলমিনথিসে ছিল না। তাদের রেসপিরেটরি সার্কুলেটরি সিস্টেম অ্যাবসেন্ট থাকলেও তারা কিন্তু জেনারেলি ইউনিসেক্সুয়াল বলতে একটা প্রাণী হয় সে মেল অথবা ফিমেল, সাচেস হিউম্যান বা অন্যান্য অ্যানিম্যাল যেগুলো আমরা দেখি, কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডভান্স অ্যানিম্যাল বা উন্নত প্রাণীদের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক যে তারা হবে ইউনিসেলুলার। তাদের একজনের বডিতে একটাই তাদের সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক থাকবে, হয় মেল অথবা ফিমেল। কিন্তু যেই সব প্রাণী হচ্ছে একটু প্রিমিটিভ, যারা একটু প্রাচীন, তাদের বডিতে দুইটাই সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক থাকে, তাদের বলা হয় বাইসেক্সুয়াল, সাচেস প্লাটিহেলমিনথিস ছিল বাইসেক্সুয়াল। এ কারণে আমরা বলতে পারি যে প্লাটিহেলমিনথিস থেকে কিছুটা অ্যাডভান্স, কিছুটা উন্নত হচ্ছে আমাদের নেমাথেলমিনথিস, এবং তাদের বডি ক্যাভিটিতে ট্রু সিলম থাকে না। এখান থেকে এক্সাম্পল হিসেবে রাউন্ডওম অ্যান্ড ফাইলেরিয়া ওম, রাউন্ডওম যেটাকে আমরা বলি অ্যাসকেরিয়াসিস বা অ্যাসকেরিয়াস লুম্ব্রিকয়েডস, এবং ফাইলেরিয়া ওম, উচেরিয়া বেনক্রফটি, এগুলো আমাদের বডিতে অনেক ধরনের রোগ করে থাকে, অ্যানিমিয়া করে থাকে এবং ফাইলেরিয়া করে থাকে। Phylum 5, Annelida. Habit and habitat. Annelida are found in almost all temperate and tropical regions of the world. Many species live in damp soil, fresh water, and some live in deep sea water also. A few species drag their burrow in stone and soil and live there. General characteristic: body tubular and segmented. Each segment contains seta that helps in locomotion. Exception: no seta in leeches. And nephridia present as excretory organ. Example: earthworm and leech. অ্যানেলিডা পর্বের প্রাণীদের আমরা সবাই দেখেছি কেঁচো এবং জোক।
পৃথিবীতে বা বাংলাদেশে এমন কেউ নেই যে কখনো কেঁচো দেখে নাই। তো এই অ্যানিলিডা পর্বের প্রাণীদের বডি থাকে টিউবুলার এন্ড সেগমেন্টেড। তাদের মনে হয় যে তাদের বডিটা অনেকগুলো খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত। ইচ সেগমেন্ট কন্টেইন এ সিটা, অর্থাৎ প্রত্যেকটা সেগমেন্টকে বলা হয় সিটা, দ্যাট হেল্পস ইন লোকোমোশন, যারা হচ্ছে তাদের পারসেপশনে সাহায্য করে। অ্যান্ড নেফ্রিডিয়া প্রেজেন্ট অ্যাজ অ্যান এক্সক্রিয়েটরি অর্গান। আমরা আগে পড়েছি যে প্লাটিহেলমিনথিসে এক্সক্রিয়েটরি অর্গান ছিল ফ্লেম সেল, আর আমাদের অ্যানিলিডায় এক্সক্রিয়েটরি অর্গান হচ্ছে নেফ্রিডিয়া। সো এমসিকিউতে আসতে পারে এটা। এক্সাম্পল হিসেবে আর্থম অ্যান্ড লিচের নাম মনে রাখতে হবে। Phylum 6, Arthropoda. Habit and habitat. Arthropoda is the largest phylum of the animal kingdom. They are extremely diverse group that occur in all habitat around the globe. খুবই ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ এর জন্য যে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় লার্জেস্ট ফাইলাম কোনটা, দ্যাট উড বি আর্থ্রোপোডা, অ্যান্ড দে আর এক্সট্রিমলি ডাইভার্স গ্রুপ অকার ইন অল হ্যাবিটেট অ্যারাউন্ড দ্য গ্লোব। অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোনো পরিবেশে যে কোনো অবস্থায় তাদের ডাইভার্স একটা গ্রুপ দেখা যায়। ডিফারেন্ট স্পিসিস আর অ্যাডাপ্টেড ফর লাইফ অন ল্যান্ড, ফ্রেশ, brackish and marine water. Many species can fly with the help of wings. Some species live as parasite in endoparasite or ectoparasite on the body of plant and animal. আগেই বলেছি প্যারাসাইট হচ্ছে এমন অ্যানিমেল যারা অন্য প্ল্যান্ট অথবা অন্য অ্যানিমেলের সাহায্য ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না, অর্থাৎ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি বেঁচে থাকতে পারে না, তাদের বলা হয় প্যারাসাইট। এবং এই প্যারাসাইটটা যদি কোনো অ্যানিমেলের বডির ভিতরে, সেলের ভিতরে থাকে, সেটা হচ্ছে এন্ডোপ্যারাসাইট, এবং সেলের বাইরে থাকলে তাকে আমরা বলি এক্টোপ্যারাসাইট। জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক: বডি ইজ সেগমেন্টেড উইথ জয়েন্ট অ্যাপেন্ডেজেস, হেড বিয়ারিং এ পেয়ার অফ কম্পাউন্ড আই অ্যান্ড অ্যান্টিনা, soft body covered with hard cutaneous exoskeleton, body cavity filled with blood and is known as hemocoel. Example: butterfly, prawn, cockroach, crab. খুবই ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ সিকিউ এর জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের আর্থ্রোপোডা, এবং এই প্রত্যেকটা লাইন থেকে সুন্দর সুন্দর এমসিকিউ বানানো যায়। যেমন আর্থ্রোপোডার যে আইস আছে, আইসগুলো কেমন? আইস হবে কম্পাউন্ড। অ্যান্ড অ্যান্টিনা বলতে এখানে যদি আমরা ককরোচের মাথার উপর দেখি, এখানে দুইটা অ্যান্টিনা দেখতে পাবো। ইভেন মসকিউটো, যে কোনো টাইপের মসকিউটো, বাটারফ্লাই, সবাই মাথার উপরই অ্যান্টিনা আছে, এবং তাদের আইসগুলো হচ্ছে কম্পাউন্ড আইস। তাদের বডির বাইরের দিকে একটা শক্ত লেয়ার থাকে যেটাকে বলে কাইটেনিয়াস এক্সোস্কেলিটন। স্কেলিটন মানে হচ্ছে কঙ্কাল, বা যেটা আমাদের বডিকে প্রোটেক্ট করে, প্রোটেকশন দেয়, এমন স্ট্রাকচার হচ্ছে স্কেলিটন। এখন এই স্কেলিটনটা যদি বডির বাইরে থাকে সেটাকে আমরা বলি এক্সোস্কেলিটন। সাচ এজ হিউম্যানে আমাদের নেইলস আছে, হেয়ার্স আছে, এগুলোকে আমরা এক্সোস্কেলিটন হিসেবে আইডেন্টিফাই করি। তো আর্থ্রোপোডা অ্যানিমেলেও এরকম বাইরের দিকে হার্ড একটা লেয়ার থাকে কাইটিনাস, যেটাকে এক্সোস্কেলিটন হিসেবে আইডেন্টিফাই করা যায়। এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, তাদের বডিতে ব্লাড থাকে, বডি ক্যাভিটি ইজ ফিল্ড উইথ ব্লাড, অ্যান্ড দ্য ব্লাড ইজ নোন অ্যাজ হিমোসিল। Very important for MCQ. What is the name of the blood of an arthropoda animal? Arthropoda animal blood এর নাম হিমোসিল। Example খুব ইম্পর্টেন্ট: বাটারফ্লাই, prawn, cockroach and crab. 7th phylum, Mollusca. Habit and habitat. The member of this phylum shows diversity in their body form, habit and habitat. They live in almost all environment of the world. They are mostly marine and live in different zone of the sea. Some species live in hills forest, some live in fresh water. সো তাদের বেশিরভাগই হচ্ছে মেরিন, সমুদ্রে থাকে, এবং কিছু কিছু অ্যানিমাল থাকে হিল ফরেস্ট অ্যান্ড লিভ ইন ফ্রেশ ওয়াটার, কিছু কিছু মিঠা পানিতেও থাকে। জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক: সফট বডি, ইউজুয়ালি কভার্ড উইথ হার্ড শেল, মাস্কুলার ফুড ইউজড ফর লোকোমোশন, গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ or respiration takes place by lung or gill. Example: snail and mussel. তাহলে শামুক, একটা শামুক চিন্তা করলে আমরা মলাস্কা অ্যানিমেল সম্পর্কে জানতে পারবো। তাদের বডিটা কিন্তু থাকে খুবই সফট, কিন্তু তাদের বডির বাইরে একটা হার্ড একটা কাভারিং থাকে, তাদের বডিকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য হার্ড একটা শেল থাকে। তাদের মাস্কুলার ফুট থাকে, অর্থাৎ পাগুলো খুব মোটা মোটা থাকে, ইউজড ফর লোকোমোশন, যেটা পারসেপশনে সাহায্য করে। অ্যান্ড তাদের রেসপিরেশনের জন্য লাং থাকে অথবা গিলস থাকে। Phylum 8, Echinodermata. Habit and habitat. Echinoderms are all marine, অর্থাৎ তারা সবাই সমুদ্রে থাকে। They occur in all ocean of the world
অ্যান্ড অল ডেপস, সব ধরনের সমুদ্রে তাদের পাওয়া যায় এবং সব ধরনের গভীরতায় তাদের পাওয়া যায়। নান অফ দিস মেম্বার্স ইজ ফাউন্ড অন ল্যান্ড অ্যান্ড ফ্রেশ ওয়াটার, তাদের কোনোটাকেই মাটিতে অথবা মিঠা পানিতে অর্থাৎ নদী, লেক এগুলোতে পাওয়া যায় না। দে আর মোস্টলি ফ্রি লিভিং, তারা ফ্রি লিভিং অর্থাৎ তারা কখনোই প্যারাসাইট হিসেবে থাকে না। জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক, ডার্মাল স্কিন বিয়ার স্পাইন, অর্থাৎ তাদের বডির চারপাশে স্পাইন থাকে। স্পাইন মিন্স ছোট ছোট কাঁটা থাকে। বডি ইজ ডিভাইডেড ইন্টু 5 ইকুয়াল পার্ট, এই স্টারফিশকেই দেখলে বুঝতে পারবো তাদের বডিকে 5টা ইকুয়াল ভাগে ভাগ করা পসিবল। নো ডিস্টিং হেড, ডরসাল ও ভেন্ট্রাল সার্ফেস ইন অ্যাডাল্ট, অর্থাৎ তাদের কোনো স্পেশাল কোনো একটা বোঝা যায় সিগনিফিক্যান্ট কোনো হেড থাকে না এবং কোনো ডরসাল অথবা ভেন্ট্রাল সার্ফেসও থাকে না। অ্যান ইউনিক ওয়াটার ভাস্কুলার সিস্টেম ইজ প্রেজেন্ট অ্যান্ড লোকোমোশন ইজ ডান বাই টিউব ফিট, অর্থাৎ তাদের বডিতে একটা ওয়াটার ভাস্কুলার সিস্টেম থাকে যেটা একেবারে ইউনিক বলতে যেটা অন্য কোনো অ্যানিমেলে অন্য কোনো ফাইলামে দেখা যায় না, অনলি তাদের ক্ষেত্রেই প্রেজেন্ট, এমন জিনিসকে আমরা ইউনিক বলি। তাহলে একটা ওয়াটার ভাস্কুলার সিস্টেম থাকে যেটা ইউনিক, অ্যান্ড লোকোমোশন অর্থাৎ তাদের পারসেপশন, তাদের সেন্সেশন, তাদের হিট, টাচ, টেম্পারেচার এগুলো নিয়ে তাদের যে একটা ধারণা আছে, একটা সেন্সেশন আছে, সেটা তারা পায় টিউব ফিটের মাধ্যমে। এক্সাম্পল স্টারফিশ অ্যান্ড সি কিউকাম্বার, সাগর শসা। এই ছিল আমাদের ইনভার্টিব্রেট অ্যানিমেল নিয়ে আলোচনা। ইনশাল্লাহ পরের ক্লাসে আমরা ভার্টিব্রেট অ্যানিমেল নিয়ে আলোচনা করব, অর্থাৎ এখানে আজকের ক্লাস শেষ করছি। সবাইকে অনুরোধ করব যারা নতুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন যাতে সবাই এই ক্লাসগুলো সম্পর্কে জানতে পারে। আজকের ক্লাস এখানেই শেষ, সবাইকে ধন্যবাদ।